Bhaktivedanta Thakur ki jai. Udilo Aruna Pura Baba Trijamani Goda Amani Jagi. Udilo Aruna Pura Baba Trijamani Goda Amani Jagi. Bhakata Samu Loya Sate Ke Lo Naga Tatai bajala ko gana gana tahe jagera ro preme dala dala sonera am chara menu pura Kunda maryādā-vyatikrama Olena bolore Padana bori Kunda maryādā-vyatikrama Olena bolore Padana bori Nichini dabasa kelore la Vada sharira sarade Divasa sharira sarade Emona durlabha manavade Kaya kikoro pavana keho Ebena bajile jasoda sutta Charame pori belade Ebena bajile jasoda sutta Charame pori belade Udita tapana hoile asta Dinage lobole hoi baby asta Udita tapana hoile asta Tabe ke no ebe ala sahoy Nabajari doya rade Tabe ke no ebe ala sahoy Nabajari doya rade Jivana anitya janhara sat Chahe nanavida vipadabha Namashaya kori yatane tum Takaha apana kaje Namashaya kori yatane tum Takaha apana kaje Namashaya kori yatane tum Takaha apana kaje Namashaya kori yatane Jivera kalyana sadhana kam Jagate asiye madhurana Jivera kalyana sadhana kam Jagate asiye madhurana Avijati mera tapana rupe Vidgaga gane viraje Avijati mera tapana rupe Vidgaga gane viraje Krishna nam shuddha koriya pan Shurayo bhakati vinoda pran Krishna nam shuddha koriya pan Shurayo bhakati vinoda pran
Shuddha Koriya Pran Jurayo Bhakati Vinoda Pran Krishna Nama Sudha Koriya Pran Jurayo Bhakati Vinoda Pran Nam Bina Kichu Nahi Koa Shoda Bhuvana Maje Nama Vina Kichu Nahi Koaro Dodi Bhuvana Maje Nam Bina Kichu Nahi Koa Shoda Bhuvana Maje Nama Vina Kichu Nahi Koaro Dodi Bhuvana Maje Jago, Gorachandra, Bole. Kota Nidra, Yao Maya, Pishachira Kore. Kojibo Boli Aise, Samsara Bikare. Boli Arohileam, Abhidyara Bore. Letum, Abhidyara Bore. Tomare loite ame, ainu avatara. Ami bina banduar, ke ache tomar. Inecheo Shodi Maya Nasi Baralagi Inecheo Shodi Maya Nasi Baralagi Hari Nama Maha Mantra Lao to me Mahi Hari Nama Maha Mantra Lao to me Mahi Bhakati Vinoda Prabhu Charane Koriya Bhakati Vinoda Prabhu Charane Koriya Say Hari Nama Mantra Lao to me Mahi Hari Nama Mantra Loi Lo Mahi Say Hari Nama Mantra Loi Lo Maria Chicago Gora Chandra Bole Kota Nidram Jao Maya Pisachira Kore Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, All right. Now, translation. Перевод того, что мы с вами сейчас пели. Арунадая Киртана. Песни, исполняемые во время киртанов в предрассветные часы. Из Гитавали Бхактивинода Такура. Едва заолеял восток, возвещая о восходе солнца, как Господь Гаура Сундара, драгоценный камень среди браманов, пробудился ото сна. Окруженный своими преданными, он пошел по городам и деревням Нади. Татай, татай, бьют мриданги, и в такт им звенят в этом киртане дхади. Золотое тело Господа Гауранги трепещет в экстазе любви к Богу. Колокольчики мерно позванивают в него. Господь Гауранги ночью предается бесполезному сну, а днем украшает свои тела. Пользуйтесь честью и имена сокращением ваших путь. Пойте без оскорблений. Мукунда, Манда, Яда, Адхади. Вы получили этот редкий дар, человеческое тело. Почему же вы пренебрегаете этим даром? Вы не поклоняетесь любимцу матери Яшоды, и потому беспредельной будет ваша скорость в момент смерти. С каждым восходом и закатом день уходит прочь, и его уже не вернуть. Почему же, пребывая в праздности, вы не служите Господу своего сердца? Вы должны понять эту важную истину. Жизнь не вечна и полна страданий. Так пусть же святое имя будет для вас единственным прибежищем. Навеки посвятите себя служению Ему. На благо всех живых существ сладкозвучное имя Кришны снизошло в эту материальную вселенную. Подобно солнцу сияет оно в небосводе наших сердец, рассеивая тьму невежества своими лучами. Пейте же чистый нектар святого имени Кришны, и возрадуется душа Такуры Бхактивиноды. Во всех 14 мирах нет иного сокровища, кроме святого имени. Часть 2. Проснитесь, спящие души, проснитесь же, спящие души, взывает Господь Гауранга. Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. Вы пришли в этот мир со словами: «Мой Господь, я буду поклоняться Тебе», но, позабыв о своем обещании, погрязли в глубоком невежестве. Я снизошел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме меня? Я принес лекарства, способные развеять иллюзию, созданную Майей. Молитесь же о том, чтобы получить это Харинама Махамантру, и берите ее. Такур Бхактивинод припал к лотосным стопам Господа Гауранги, моля даровать ему святое имя, и получил эту Махамантру. Oshodi Maya, the medicine. Oshodi means medicine. The Harinam is called the Baba Shodi, the great medicine. Здесь святое имя называется лекарством, великим лекарством, которым способен избавить нас от майя. Because it cures the disease of bodily identification. That's the worst disease. Потому что она излечивает от наихудшей болезни, болезни отождествления себя с телом. So Lord Chaitanya is saying, I brought it, now take it. Pray for it and take it. И Господь Чайтанья заявляет: я вот принес это лекарство, поэтому молитесь о нем и берите его. And Bhaktivinoda says there's nothing else in the whole universe except the holy name. И Бхактивинода говорит: во всей вселенной нет ничего более ценного, чем святое имя. I don't know if we feel that way. We might think there's many other things. Right? Мы, как о самом ценном, думаем о множестве других вещей. But ultimately it's all Krishna. Но в конечном счете это Кришна. Okay, so we go to Srimad Bhagavatam 3.4.26.
Так, Шримад Бхагаватам, 3 песень, глава 4. Сегодня мы читаем с вами текст 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. At the program, they like chanting that, right? Sorry, at the program Yeah, they like that one. I was going to chant that one. Om Namo Во время Bhagavate программы, на Vasudevaya. которой мы были позавчера, там тоже Ом Намо Бхагавате Васудевая пели, и Махараджу понравилось. You offer obeisances unto Vasudeva, Krishna. Мы предлагаем свои почтительные поклоны Васудеве, Кришне. Okay. Third canto, chapter 4, text number 26. Так, 3 песня, глава 4, текст 26. Uddhava Uvacha. Nanu Нану, Te Tattva Samraja Самраджа, Rishi Риши, Koshava Ravo Кушараво, Antike Антике, Sakshat Bhagavat Tadishto Бхагавата Дишто, Marcha Lokam Jihasata Uddhava Nanu Te Tattva Samraja Rishi Koshavarontike Риши, Кушаравантике, Sakshat Bhagavata Dishto Сакшат Бхагавата Дишто, Marcha Lokam Jihasata Марьялокам Дихасата, Uddhava Vacha Уравача, Nanu Te Tattva Samraja Нанте Татва Самраджа, Rishi Koshavaravotike Риши, Кушаравантике, Sakshat Bhagavata Dishto Сакшат Бхагавата Дишто, Marcha Lokam Jihasata. Марьялокам Дихасата. Okay. Uddhava Vacha Nanu Tattva Samraja Rishi Koshavarontike Sakshat Bhagavato Dishto Marcha Lokam Jihasata. Uddhava Vacha Nanate Tattva Samraja Rishi Koshavarontike Bhagavata Dishto Marcha Lokam Jihasata. Uddhava Vacha Nanu Te Tattva Samraja Rishi Koshavarontike Sakshat Bhagavata Dishto Marcha Lokam Jihasata. Tata Samraja Rishi Koshavarontike Sakshat Bhagavata Dishto Marcha Lokam Jihasata. Good. Uddhava Vacha Nanu Te Tattva Samraja Rishi Koshavarontike Sakshat Bhagavata Dishto Marcha Lokam Jihasata.
Some of my nicest memories was when Prabhupada gave class, and Pradyumna Prabhu would lead the chanting, and he was really good at it, Sanskrit. Прадюмна Прабху, ученик Прабхупады, был очень хорош в санскрите, поэтому когда Прабхупада вел лекции, и вот он давал лекции, Прабхупада читал, и тот повторил очень хорошо, у него память была хорошая. And then Prabhupada would chant, but when everybody else chanted, he would really get into it. И Прабхупада тоже мог повторять вот по памяти вслед за теми, кто повторял, да? Everybody wanted to chant because Prabhupada would really like to hear all the devotees chant. Поэтому все Many would chant. старались прочитать тоже стих, потому что они знали, что Прабхупаде это нравится. Most of the time in all the recordings they cut that off. There's a few where you can still hear it. На большинстве аудиозаписей, которые вы можете слушать лекции Прабхупады, вот эту часть, где преданные повторяют, они вырезают. Лишь на нескольких осталось. Because in those days the recordings were on the cassettes, so they had to make it fit the cassette length, you know. Они даже при записи урезали, то есть старались не записывать. Почему? Потому что в то время продолжительность записи была ограничена продолжительностью кассеты, вот этой бобиновой. Поэтому, чтобы хватило на лекцию Прабхупады, они вот ту часть просто не записывали. Somewhere it must still be there, but... Но на некоторых вот есть, так или иначе. Uddhava Uvacha. Uddhava said. Удава сказал. Nanu. However. Однако. Te. Of yourself. Тебе самого. Tattva Samrajya. One who is worshipable for reception of transcendental knowledge. Тот, кому поклоняются, чтобы получить знание. Rishi. Internet or learned scholar. Ученый мудрец. Kosharava. Unto Maitreya. Майтерии, сыну Son Кушару. of Kusaru. Майтерии, сыну Кушару. Antike. Staying nearby. Находящемуся неподалеку. Sakshat. Directly. Непосредственно. Bhagavata. By the personality of Godhead. Личность Бога. Adishta. Instructed. Дал наставление. Marcha Lokam. Бренный, Mortal world. бренный мир. Jihasata. While quitting. Перед тем, как покинуть. In Sanskrit, they just adjust the name of the father, then it means the son's name. В санскрите они, Identify someone by their father's name. в санскрите они слегка, есть такой прием, слегка меняя имя отца, вы можете назвать сына. То есть человека определяет по его отцу. Does Russian have names like that? Yes, we have. In Nazare also. Yeah, many languages. Even like that MacDonald. In Scotch language, that means son of Donald. Yeah, we have the same in Nazare also, son of someone. Yeah. Like In Swedish, they have Anderson, Olson, Johnson. Во многих языках. But now it doesn't mean anything. They just keep passing that name as a family name. Но сейчас они вот этого не делают почему-то во многих странах. Я сказал, что у нас. My godbrother Haridas, when he joined, he was an orphan, or I don't know exactly, but when you get a passport, he said, I don't know my father's name. Мой брат в Боге, Харидас, он сиротой был, вот, и когда он получал паспорт, он сказал, что я не знаю имя So своего Prabhupada отца. said, you can put my name. Прабхупада сказал, можешь His мое имя passport туда says вписать. Father A.C. Bhaktivedanta. У него в паспорте в поле графу отец написано А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупада. Джай. We should all have that. But the Indian passport, they put the father's name. Так что нам всем надо вот это писать. В индийском паспорте вписывают тоже вот имя, отчество. Here they just put family name, which
mostly came from your father, right? Ага. But not, it's the father's family name, Да. not the person. Обычно это ставят фамилию, да, отца, да? So Uddhava said, "You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of the Godhead while he was about to quit this mortal world." Перевод. Шри Удава сказал: ты можешь стать учеником великого мудреца Майтрея, который находится неподалеку и которому поклоняется, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл ему сам Господь, личность Бога, перед тем, как покинуть этот бренный мир. Purport. This is important lessons here. Комментарий, в котором содержатся очень важные уроки для нас. Although one may be well versed in the transcendental science, one should be careful about the offense of maryādā-vyatikrama, or impertinently surpassing a greater personality. According Srila was as old as Uddhava's father, therefore Uddhava could not accept him as his disciple, especially when Maitreya was present nearby. The rule is that in the presence of a higher personality, one should not be very eager to impart instructions, even if he is competent and well-versed. So Uddhava decided to send an elderly person like Vidura to Maitreya, another elderly person, but he was well-versed also because he was directly instructed by the Lord while he was about to quit this mortal world. Since both Uddhava and Maitreya were directly instructed by the Lord, both had the authority to become the spiritual master of Vidura or anyone else, but Maitreya the Lord never tolerates the impertinence of a maryādā-vyatikrama. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interest of one's own personal gain and fame. Impertinence on the part of a pseudo-spiritual master is very risky to progressive spiritual realization. Комментарий. Даже тот, кто обладает обширными познаниями в трансцендентной науке, должен избегать оскорбления, которое называют маryādā-vyatikrama, нарушение субординации в отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. Священное Писание предостерегает нас от нарушений закона, запрещающего маryādā-vyatikrama, ибо приступая его, человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетели и всех земных благ. Знать трансцендентную науку значит уметь применять ее на практике. Удава, хорошо знакомый со всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрея Риши, чтобы тот открыл ему трансцендентное знание. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Удава, но Удава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Удаве в отцы, и, следовательно, Удава не мог стать его учителем, тем более, что в то время неподалеку находился Майтрея. По правилам этикета, даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в присутствии человека, занимающего более высокое положение. Поэтому, несмотря на то, что Удава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставление от самого Господа перед его уходом из этого бренного мира, он, тем не менее, решил направить почтенного Видуру к старцу Майтреи. И Удава, и Майтрея получили наставление от самого Господа, потому и тот, и другой могли бы стать духовным учителем Видуры или любого другого человека. Однако Майтрея, благодаря своему преклонному возрасту, пользовался преимущественным правом на роль духовного наставника. Особенно потому, что в данном случае речь шла о Видуре, который был намного старше Удавы. Духовным учителем ни в коем случае нельзя становиться ради достижения таких ничтожных целей, как богатство или слава. Духовным учителем можно стать только ради того, чтобы в этом качестве служить Господу. Господь никому не прощает такой дерзости, как маryādā-vyatikrama. Никому не дозволено пренебрежительно относиться к убеленными сединами духовному учителю, чтобы за его счет возвыситься самому,
тем самым добиться богатства и славы. Дерзкое поведение такого самозванного гуру губительно сказывается на его духовном развитии. Wow. Omakyanatimirandasya yananjana shalakaya chaksuramilitanyena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manobhistam stapitam yena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swapadantikam vandeham shri guru shriuta padakamalam shri gurun vaishnavamscha shri rupam sajajatam sahagana raguna tanvitam tam sajivam sadvaitam savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarane Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Nama Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Apasadanta Dvanta Harane Namo Gora Kishoraya Satchid Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhavi Bhumeshvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha Vanchakalpa Charubhyascha Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Everybody Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Bhataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namaste. Jayatam Sudatopangor, Mama Mandir Matergati, Matsarvasya Padambojo, Shri Shri Radha, Madana Mohano. Divyad Kalpa Drumada, Shrimad Ratnagara Singhasanasto, Shri Shri Radha Shila Govinda Devo, Prestalibi Sevyamano Smarami. Shriman Rasa Rasarambi, Vangsi Vata Tatastitaha, Karshan Venu Sanar Gopi, Gopinatha Shri Estunaha, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priya. Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Ajaivame Visatu Manasaraja Hansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pittai Kantavaro Dhanavido Smaranam Kutaste. You know that one? Знаете, да, вот эту последнюю молитву? Prabhupada sang that a lot. I heard his servants would say often he just sing that one. Прабхупада имел обыкновение часто ее петь в повседневной жизни. Слуги, которые ему лично служили, это замечали. Translations written something like "Let my mind be entangled in the lotus and the nectar, and like a swan." В переводе есть слова следующего рода, что пусть лебедь моего ума запутается в стеблях лотосов твоих стоп. The swan, in the lotus flower, there's some kind of milk down there, and the swan they push underwater, but they can filter out the water and only get. В стеблях лотоса вот содержится некое молочное, They want to be swan-like men. Нечто молочное, вот, и лебедь, он как бы вот опускает голову в воду, ныряет для того, чтобы вот эту вещь достать. But it's saying, before, so Prabhupada just said, "Let me die now," Но иногда в этом он там запутывается. while I can still chant.
И Прабхупада вот говорит, что вот пусть так же и я запутаюсь, пусть Because you мой ум don't know you're going to запутается, get и sick я, and you can't да, я, chant, you're мой ум unconscious. запутается в стеблях твоих стоп, You know, и the throat doesn't work anymore. чтобы я So let me покинул die тело now. He прямо would сейчас. say like that. Да, да, позволь мне прямо сейчас умереть. Потому что It сейчас я doesn't могу mean помнить о тебе, that's а not неизвестно, смогу ли я помнить момент смерти, когда удушье сдавит мне горло. that's not suicidal, but it means let me have Не die стоит in good consciousness. превратно понимать эту молитву, что это молитва о самоубийстве. Вовсе нет. Это означает, что позволь мне в ясном сознании покинуть это тело, But памятуя. Krishna has asked them in some Purana, what happens if a devotee can't remember Krishna? В одной из Пуран, Time of например, death. однако спрашивают Кришну, что случится, если преданный не сможет памятовать себя в момент смерти? Krishna said, I'll remember the devotee. Кришна ответил, тогда я буду памятовать о своем преданном. We can forget, but he won't. Мы можем позабыть, но вот Кришна. And we've seen devotees, some of my godbrothers, deviated unbelievably degraded life. Я был Not свидетелем. unbelievable, it's common, but for someone who was a sannyasi or something, it seems that Maya is very powerful. И я, например, был свидетелем того, как некоторые из моих духовных братьев трудно было в это поверить, потому что они занимали довольно возвышенное положение, будучи саньяси и так далее. Но Майя так сильна, и мы были свидетелями того, как они могли отклониться и деградировать с духовной точки зрения. So there was one, and nobody had seen him for many years. И вот одного из них никто не видел на протяжении долгих лет. And then Tamal Krishna Maharaj just thought, I got to find him. И вдруг Тамал Кришна Махарадж подумал, мне надо во что бы то ни стало найти его. And somehow he found him somewhere in San Francisco, and he was just dying of AIDS. И You know, AIDS. AIDS, that famous disease. Yes. И Тамал You Кришна don't hear Махарадж, about it anymore. For a while, it was everywhere. и Тамал Кришна Махарадж нашел его где-то в Сан-Франциско, и тот уже был при смерти, потому что был болен СПИДом. And then he took him to Los Angeles, and he was with devotees, and everybody was chanting, and he was talking about his time with Prabhupada. И затем Тамал Кришна Махарадж отвез его в Лос-Анджелес, в Krishna общество saved him преданных, at the last minute. где тот начал воспевать вновь, Can't общаться forget. с преданными и рассказывал преданным о тех днях, And that's которые not the он only провел one. с Шрилой Прабхупадой, и вот так Кришна спас его вот на последнем отрезке. И это не единственный пример. Told in many places. It's very hard to get away from Krishna. В действительности очень трудно убежать от Кришны. One devotee in America, the book distributors, I don't know if they still do, but they would say, "What's your name?" and then they would say, "To someone," and I'll sign my name. They'd take the book and say, "This is for John," and then sign their name. Who did this? The book distributors. Book distributors. Make it more personal. I see. And the person, oh yeah, this is a gift, special. Вот в те дни, когда распространялись книги, преданные Санкиртаны имели такую привычку спрашивать у покупателя книги, как вас зовут, тот называл свое имя, и преданный написывал для того-то, того-то. То есть имя, чтобы книга стала личной. So this devotee distributed many books, then he quit, he left. И вот этот один преданный имел такое вдохновение, и много лет вот он распространял книги, затем покинул весь. И он увидел, что там была надпись, которую он некогда туда вставил. So he went back. Это на него так сильно подействовало, что он вернулся в I think he движение. still distributes books. Верю в то, что он вплоть до сегодняшнего дня распространяет книги. Many stories like that. И And таких we've all been историй doing that for many lifetimes. Don't think that we're something special. множество. We're just very fortunate that finally, we're able to hang it. Могли бы быть и другие причины, в том числе для отказа. Например, Кришна велел ему отправиться в Кавicandра, и вот он не смог осуществить это, если он удовлетворил бы просьбу, And которую к нему обратился. probably if he started remembering, everything Krishna said, he'd feel too much separation. Вполне вероятно, что он также Sorry, боялся того, что как только он начнет повторять наставления Кришны,
чувство воспоминаний нахлынут на него, и глубокое чувство разлуки охватит его целиком. But then there's also this maryādā-vyatikrama. You should honor older, and he's thinking not only older, but he's thinking Maitreya is superior because he's humble. Но также вот здесь приводится следующая причина – maryādā-vyatikrama, что означает почитать старших не просто потому, что Майтрея был старшим, в том числе он занимал более высокое положение. And also he's humble and he's thinking Vidura might be superior to him and he shouldn't be. Он был... He's very humble, and he's thinking Vidura is also a great devotee, and he shouldn't try to be his guru or something. Также Удава Many things. думал, что Видура, он старший и преданный, и более возвышенное положение занимает. Как же я могу выступать в качестве учителя для него? Столько разных соображений. But it's just, all this thing is like, children should honor their parents, and we should honor elderly people, and we should honor the older brothers, and, the whole thing is natural thing. И вот все эти вещи, что человек должен почитать, как дети должны почитать родителей, младшие должны почитать старших и по возрасту, и положению, все эти вещи, они вполне естественны. But, like, Sukadeva Swami spoke Bhagavatam in front of all the great sages, including Vyasadeva and Narada Muni. That wasn't an offense. They wanted him to speak. Но в то же время мы можем стать свидетелями другого. Шукадева Госвами говорил Бхагаватам в присутствии Вьяса и Нарды, которые были старше его, то есть они ему учителями приходили. Но это не было оскорблением, потому что они хотели, чтобы он говорил Бхагаватам. So, this etiquette is there, and we should try to follow. И вот нам дан этикет, мы ему должны стараться следовать. In this modern age, it's not, it's being lost very much. В современный век практически утерян вот этот этикет. In the newspaper they have these cartoon things. Вы видели, да, вот в газетах бывают карикатуры. In Japan, one of the most popular ones was called Stupid Father. В Японии один из наиболее популярных серий карикатур называется «Тупой отец». And the mother and the son just insult the father all the time. И вот содержание вот этой серии карикатур сводится к тому, что мать с сыном унижают отца. That's how their children are being trained. Вот как они воспитывают и выращивают своих детей. And it starts because they don't respect God. They tell them there's no God, and they don't respect God, and they don't respect anybody. Но с чего все начинается? С того, что на каком-то этапе они начали говорить, что нету Бога, и поэтому, если нету Бога, то продолжением это становится, что не надо почитать Бога, и потом это снисходит до того, что не надо почитать старших и так далее. And I know in America there was one really popular TV show. I don't know. Сериале Симпсоны, да, вот. And I think there's many like that. И подобных ему множество, да, где вот этот какой-то назойливый мальчишка довольно груб вот, в отношениях с родителями, в том числе. И удивительное то, что родители позволяют детям смотреть на все это, лишь бы дети там вели себя тихо, там, и им не надо уделять внимания, вот там они смотрят вот это за телевизором, ну и слава Богу. А потом родители диву даются, откуда в ребенке берется такая непочтительность и так далее. But if somebody's very respectable, и люди естественным образом станут его выказывать ему уважение. If we're respecting authority down the line, then under us they'll also respect. Если мы сами выказываем почтение тем, кто над нами, естественным следствием этого будет то, что те, кто в подчинении или да, нам, они будут нам выказывать почтение. But if I don't respect the authority above me, but I demand the people below me to respect me, it doesn't work. They know. You don't listen to anybody, why should I listen to you?
Если я, например, не уважаю вышестоящих, people know. то те, кто нижестоящие по отношению ко мне, никогда не будут высказывать мне уважение, поскольку они будут, потому что они видят это и скажут, ты сам не уважаешь никого, зачем же я должен уважать тебя. So here Maitreya, he's such a sage that, because after this he teaches Vidura a long time, you know. He remembered all these things that Krishna said. Майтрея, он удивительный мудрец. Столько времени прошло с тех пор, как Кришна дал ему наставление, но он вот помнил все это и пересказал Видуре. So he could teach it even though himself wasn't exactly a pure devotee, he could teach. И вот он мог благодаря этому давать наставления Видуре, хотя сам не являлся чистым преданным. Because he could repeat what he heard. Но что ему давало право, он был в состоянии повторить то, что услышал. The modern education is different. Современная система образования устроена иначе. And one devotee, he was getting a PhD at the Oxford University. Один преданный получал ученую степень в университете Оксфорда. His PhD was in the Srimad Bhagavatam. И вот он получил ученую степень по Srimad Bhagavatam. So the teacher, you get a special teacher like a guru, you have to surrender. Right? И вот учитель... Personal guide helps you. Учитель, у него был вот особый учитель, какого-то гуру ему нашли, который был его личным, как бы это, да, проводником. So the teacher told him, you're not speculating. You are not speculating. Yeah, you have to speculate. You have to speculate. You're just repeating your guru, you can't do that. You have to speculate. И учитель сказал, ты не очень хорош, потому что ты не измышляешь, не рассуждаешь, не спекулируешь. Ты просто повторяешь то, что говорит твой гуру, и все. Это нехорошо. Ты должен начать спекулировать. You have to come up with something different. Ты должен какое-то отличное мнение вырастить в себе. То есть, but our process is we're supposed to preserve it, you know. А вот наш процесс полностью противоположен. Наоборот, мы должны сохранить вот это изначально полученное знание, не измышляя. So that's why not everybody can go in this academic thing, you know. The devotee has to be very, very clever to look like they're speculating, but not speculating. Поэтому не все преданные вот могут пройти Otherwise вот they can't get the эту, PhD. да, получить вот эту ученую степень, докторскую степень. Почему? Потому что надо суметь пробраться. Да, только повторите тому, что сказал ваш духовный учитель. But intelligent people can appreciate that you can control your senses and just repeat instead of making up something, pretending you know something you don't know. Но это не, да, но на самом деле, если вы людям, это не особо впечатляет людей, когда вы им говорите, что это контроль чувств, что ты можешь удержаться от того, чтобы измышлять и просто повторять. Никогда не было так, что преданные сами как бы от них это исходило. Прабхупада, позвольте, я буду говорить. With Prabhupada, it was funny because sometimes people would ask a question, but he would not answer. He would speak something completely different. Интересная вещь, интересный момент такой. Шрила Прабхупада иногда, когда ему задавали вопрос, он мог просто его пропустить, словно вот как бы проигнорировать и начать говорить совсем на другую тему, не отвечать. Because he had what he wanted to say, you know. He didn't care what they wanted to hear. Потому что у него были соображения насчет того, что он хочет сказать, и как бы не то, что они хотят от него услышать. So sometimes they think Prabhupada didn't understand the question. И поэтому иногда людям казалось, что Прабхупада не понял, что они сказали, и они начинали объяснять, нет, Прабхупада, мы вот это хотели сказать, но он продолжал все равно. He just took control. Он просто как бы брал контроль над ситуацией сам. Nice story. One time he was on the early days of I think it was a radio or television, I don't know. Замечательная история такая есть. В ранние дни не то с радио, не то с телевидения вот пришли. He got invited to
radio show or television. Они его вот на передачу пригласили. And the man who, was the moderator or whatever, he was famous for insulting the guests, И вот trying to там make the guests look bad. ведущий, вот, он был очень Rascal guy. славился тем, что он всегда унижал как бы тех, кого он звал на свою передачу. So they said, Prabhupada, maybe you shouldn't go. И преданные сказали Прабхупаде, Прабхупада, может, не стоит вам туда все-таки идти. Prabhupada said, how many people are listening? Прабхупада сказал, но аудитория слушателей какого количества? 3 million people. Они ответили, 3 Los миллиона. Angeles. Said, we'll go. Прабхупада сказал, тогда мы идем. So the guy, okay, Swamiji, and he introduced and all that. И вот этот ведущий представил Прабхупаду, что вот это Swami и так далее, и так далее. So he asked a question. When I first joined, we used to get this question a lot. И он задал вопрос, который вот в те времена, когда я присоединился, мы часто слышали. What would happen if everybody was a Hare Krishna? Что случится, если вдруг все станут преданными Харе Кришна? The world will come to an end, right? Миру настанет конец, да? Everybody's just singing and dancing. Потому что все, кто Who is going to придет, take care of everything? поет и танцует, а вот обо всем остальном кто позаботится. So the guy said, Swamiji, what would happen if everybody becomes a Hare Krishna? Swamiji, что случится, если все вдруг станут преданными Харе Кришна? Prabhupada said, that won't happen. Прабхупада сказал, что этого не случится. So there'll always be stupid people like you Потому что всегда будут глупцы, подобные вам. that don't become Hare Krishna. Зайдем. There'll be stupid people like you who don't become Hare Krishna. Так что, которые There'll always be those people. всегда найдутся такие, они не станут преданными. So the guy was, И вот он didn't know what to растерялся, say. So there was a woman that was his и рядом была его ассистентка. and Swamiji, why you have shaved head? И она вот решила уже в свою очередь тоже. So she had a short dress. Да, и она сказала, она вот сидела вот в коротенькой юбочке, и она спросила, Swami, почему вы голову бреете наголо? It's better to have a cool head than a cold legs. Вас, скажу, лучше иметь прохладную голову, чем холодные ноги. Cool head means peaceful. Прохладную голову имеется в виду здравый рассудок, да, понимаете, да, хладнокровие, да. You have that in Russian? Yes, Yeah, in we have English. similar thing, I translate it Cool, like he's cool. Да, что вы действуете на холодную голову, Doesn't get all angry and hot. And что вы не bothered. впадаете в гнев и так далее. So she got bewildered. И она You know тоже what to say растерялась. She didn't know what to say next. И она не знала, что уже, она дар речи потеряла, не смогла ничего дальше сказать. So Prabhupada preached for 10 minutes or so. И поэтому Прабхупада уже не беспокоимый никем в Киртан. течение 10 минут непрерывно проповедовал 3 миллионам He людей. just took over the whole show. То есть он перехватил контроль над ситуацией. He's very skillful. То есть он был очень искусен. And nobody get angry. He just, И вы знаете, что удивительно, никто на него не разгневался, не рассердился. afterward they would like it. На самом деле, по окончании передачи они были довольно дружелюбны с ним. Rabindra Sarup once he brought his professor, Равиндра Сварупа once Indian, brought- his professor. He was studying, Yes, yes. and the Indian professor. Ага. Однажды Равиндра Сварупа Прабху привел профессора, который был его учителем, индийца по происхождению. And Prabhupada just insulted him and called him a fool and so many things. И He's Прабхупада, Mayavadi. тот был Майявади, и Прабхупада просто унизил его до невозможности, глупцом назвал. And Rabindra Sarup was worried because this guy has to give him the О. stamp, И Равиндра Сварупа Прабху впал в сильное беспокойство, потому что вот этот человек был его учителем, и от его печати подписи зависело, получит ли он диплом или нет. And anyway, he graduated. So, but many years later, he met that man. Ну, так или иначе, он получил свою ученую степень, и вот спустя годы Равиндра Сварупа Прабху увидел вот того человека. And he asked him, the man said, do you remember when I met your guru? И тот человек наперед спросил, помнишь, я And he не was встречался с like, твоим духовным учителем. He said, that was a really good day in my life. У того сердце ёкнуло, но этот человек сказал, тот был лучший день в моей жизни. But because Prabhupada, he was doing it out of love. Потому что Cut away the stupid foolishness. But Прабхупада это people would делал like it. из We have to be careful. побуждений любви, он не делал для того, чтобы обличить человека, выставить его глупцом. Нам
Не стоит так делать, надо быть осторожным. We can't imitate that kind of. Мы не можем вот имитировать, подражать. Prabhupada was very old and senior. Также учтите то, что Шрила Прабхупада был в очень преклонном возрасте, старший, все это видели. So anyway, we learn Bhagavatam, everything about Krishna, and also culture and politics. Таким образом, мы видим, что Бхагаватам учит нас всему. И науке о Кришне, и о политике, и о культуре. All the good qualities, everything, there's examples of everything. Examples of big demons, there's examples of great devotees, great mothers, great fathers, everything. Здесь приводятся примеры великих личностей, то есть великих отцов, великих матерей, великих учителей, великих демонов, великих преданных. So we should study. Поэтому всем нам следует изучать. And I just started reading this Srimad Bhagavatam. Вот я приступил к чтению Srimad Bhagavatam. Govinda Maharaj was talking about it. Говинда Махарадж, да, рассказывал о ней в своей речи. In a later part of it, but the beginning is Narada Muni. Он рассказывал о Боге, окончательных частях. Но в начале связано с Нарада Муни. It's Narada Muni's ecstasy of glorifying devotees. Где вот описывается, как Нарада Муни пребывал в восторженном состоянии, прославляя преданных. He keeps seeing some devotee and saying, "Oh, you must be the greatest. You got so much mercy of Krishna." And he's in ecstasy. И каждый раз, когда он встречал того или иного преданного, он говорил: "О, ты должно быть наивеличайший преданный Кришне, у тебя есть такая преданность, такие качества и так далее." Then the devotee says, "No, I'm not. Но каждый раз Doesn't like to hear that. в ответ не желая этого слышать, говорил: "Нет, я вовсе You не should такой." go to, the king, and then to Brahma, and then Indra, and all that, And they all say the same thing. No, I'm a rascal. Все они говорили одно и то же. And Narada just goes on in ecstasy. Я низкий человек, негодяй. Если хочешь видеть по-настоящему возвышенного преданного, отправляйся вот к тому-то. Кто-то его отправил к какому-то царю, тот отправил к какому-то браману, тот отправил через Индра и так далее. Indra told him go to Brahma. Индра уже направил его к Господу So he Брахме. went to Brahma all excited and glorifying Brahma like anything. И он пришел вот в таком восторженном состоянии, прославляя Браму. And Brahma said, "What are you doing? I taught you from childhood, Don't you remember?" И Брахма сказал: "Что с тобой случилось? Ты что, I'm a позабыл все, rascal. чему я тебя учил в детстве? Кто является возвышенным?" I'm a rascal. Я на самом деле негодяй. Said, I gave benedictions to Hiranyakasipu, and then he made so much trouble. Посмотри, что я натворил. Я благословил Хираникашипу. Следствием этого стало то, что он причинил беспокойство стольким людям. And then Lord Nrsimhadev told me, don't give benedictions to demons. И поэтому за мой такой проступок Господь Нрисимхадев велел мне больше не давать благословений. But I gave benedictions to Ravana, and he made so much trouble. Но что я натворил? Я дал Go благословение to Раване. Shiva, he's better. Да, и тот, в свою очередь, сколько беспокойств создал во всей So Вселенной. he went Поэтому glorifying иди к Shiva. Шиве. Shiva, Вот same thing. И вот Нарада отправился к Шиве и начал его прославлять, но то же самое случилось и And Narada is Shiva getting то more and самое more ecstatic, glorifying all направил this его. devotee. It's quite amazing. Sorry? He's so ecstasy glorifying devotees. Да, но удивительно то, в каком восторге пребывал Нарада, прославляя преданных. Everybody tells him, no, there's something better than that. И каждый из них говорил: нет, это не про меня, вот кто лучше меня, вот это такая-то личность. And Shiva told him, you don't have to go to Vaikuntha, Prabhupada is better. А Шива сказал, что нет смысла выше идти, Tells him so much glory спускайся to обратно Prahlad. вниз, вот там Прохлад есть. Really amazing. And then he goes to Prahlad. И поэтому удивительно, то есть он должен был подняться выше в духовный мир, но он спустил его вниз к Прохладу. He said, I never did any service, I just... И вот когда он пришел к Прохладу, тот на Архипане, когда обитал, He tells him он the сказал, что Pandavas. закрыл уши: нет, не прославляй меня. He goes to the Pandavas. И направил его к Пандавам. And Yudhishthira says, don't tell anybody that I'm a devotee. А Юдхишthир сказал: не смей даже говорить кому-то, что я преданный. He said, because I've had so much trouble in my life, that if they think I'm a devotee, nobody will want to be a devotee. Потому что
Это повредит. That might happen to me. Потому что... Don't surrender to Krishna because that might happen to В you. моей жизни столько страданий, столько трудностей. И если они узнают, что вот я преданный, и вот со мной приключилось столько трудностей, никто не захочет стать преданным, потому что это подумает, что это может случиться и с ними в их жизни. So then I think they tell him go to the Yadu dynasty, Where? go to Dwarka, the Yadus, Ага. and he meets somebody, but they say no, Мгм. Uddhava. Нет. Они направили, пандавы направили народу отправляться в Двараку, там ты найдешь возвышенных преданных, и когда он пришел туда, те направили его к Удаве. So he went to Uddhava, Поэтому народ отправился к Удаве. and he was really really in ecstasy, and he was just glorifying Uddhava. И завидев Удаву, народа пришел в еще больший восторг и начал еще с большим воодушевлением восхвалять. But it says Uddhava didn't like that. Говорит, что Удаве это очень не понравилось. But he saw Narada was in such an ecstatic mood, he didn't want to disturb him, so he just tolerated. Но поскольку он видел, что Нарада пребывает в таком восторженном состоянии, он не хотел просто прерывать его вот этой радости, и поэтому он стерпел все-таки вот в свой адрес все эти слова. We naturally want to criticize. Таким образом, мы естественным образом стремимся критиковать кого-то. The special function of the mode of ignorance. Это особое качество гуна невежества, присущее гуне невежества. Which is prominent in this Kali Yuga. Которая, вот эта гуна, она преобладает, давлеет в эпоху Кали. But we need to counteract that by glorifying devotees, praising devotees. Но мы должны противостоять вот этому влиянию, и как мы это можем сделать, служа преданным и славя их, прославляя. Then we can elevate ourselves up. As Krishna, like Lord Chaitanya, loved to glorify devotees. Таким образом мы сможем подняться вот над этим уровнем. И это нравится Господу Чайтанье, Господу Чайтанье Кришне. Господь Чайтанье сам имел обыкновение славить преданных. And we should cultivate that. И вот мы должны в себе вот эту привычку Look for the good культивировать. in every devotee, look for the good devotees and talk about them. Мы должны идти к преданным, находить в них какие-то добродетели и говорить об этих добродетелях. And inquire from devotees А также спрашивать преданных, задавать им вопросы about Krishna. относительно Кришны. How can I serve Krishna? И относительно того, как мы можем лучше служить Кришне. You see, like well, especially in Vrindavan, but in so many devotees now, they have their babies. So many have babies. Да, вот скольких преданных, да, у них есть дети. They're not afraid to increase the population. Они не боятся перенаселить землю. But mostly they ask, please bless my baby, they can be a devotee and be a big preacher. And that's very enlivening to hear that. Очень отрадно слышать, когда преданные обращаются, вот родители приходят. Although I don't have blessings, but they the parents, that desire, like Prabhupada always had, his father always asked all the sadhus, bless my son. Очень отрадно видеть, когда преданные подходят вот, с ребенком и говорят, благословите ребенка на то, чтобы он стал преданным. Отрадно видеть, что родители желают такой участи для своих детей. Как Прабхупада, в его жизни мы знаем, да? Отец Прабхупады каждого саду просил благословить его. And it worked. Prabhupada became a great devotee of Radharani. Это работает, потому что Прабхупада действительно стал великим преданным Шримати Радхарани, да? Established worship of Radharani all over the world. Установил поклонение Шримати Радхарани по всему миру. By the desire of his father. По желанию его отца. So we should teach our children and devotees and everybody to respect devotees and Krishna, all starting with Krishna. Поэтому мы должны учить и своих детей, а также окружающих преданных тому, как почитать старших и Кришну. Потому что в любом случае любое почитание, кого бы то ни было, начинается с почитания Кришны. For most people, what they know about Krishna is the devotees they meet. И для большинства людей, что они знают о Кришне, они знают преданных.
that Krishna? They judge Krishna Krishna by devotees. according to the devotees of Krishna. Да. Они воспринимают Кришну через преданных. Они судят о Кришне, судя о преданных, то есть в лице преданных. Like sometimes someone asks me, I want initiation. Как однажды меня спросили, я хочу получить посвящение. I say, why? Я спросил, а почему? You never met me. Потому что вы никогда меня не видели. So your disciples are so nice. Потому что у вас такие замечательные ученики. So they decide I must be nice also. И они пришли к такому выводу, что, наверное, я сам тоже хороший, раз ученики такие. Even Lokanath Swami, when he first met devotees, Локанат с вами, когда впервые встретил преданных, he was at that big event in Bombay, and он побывал на каком-то большом мероприятии в Бомбее. there was the famous one where Radhanath Swami was there. А? Radhanath Swami was there. Там был Радханат с вами. And he had the yogi hair and everything. Вот, и у Радханат с вами были вот эти длинные волосы, да, вот как йоги отпускают. And he was sitting in the back, Сидел вот где-то там в заднем ряду. and Prabhupada told Gurudas, go get him. Прабхупада велел Гурудасу, иди и приведи его Sit сюда, next to me. чтобы он рядом со мной вот здесь сел. And Lokanath said, well, I was there also. Nobody called me. И Локанат с вами говорит, вот я тоже там был, но меня почему-то никто не позвал. But he met devotees, so he thought, these devotees are so nice, so the Guru must be really good. Ага. He must be really То есть Прабхупада его лично не приметил, но он встретил преданных, и преданные показались ему столь замечательными, что он сделал вывод, значит, и их учитель столь же замечателен. So he wrote a very polite, like business-like letter to the temple, if he could join. И поэтому он решил присоединиться к движению, и не зная вблизи наше движение, написал обращение к президенту храма, очень формально, официально. Не могли бы вы позволить мне присоединиться к вашему храму? Then he joined. Да, и как следствие он присоединился. And he was very, very, enthusiastic. И был с большим энтузиазмом он вот служил. Then one of his cousins or somebody came and said, your mother is very, very sick, she's calling you, you have to come back to the И village. кто-то из его двоюродных братьев, не то сестер, пришел и сказал, мать твоя сильно болеет, тебе надо вернуться. So he went. Поэтому он вынужден был вернуться. And Giriraj Swami said, that happened many times, and they thought he'd never come back. Sorry? That happened It happened many times. The young boys would join, but then the family Yes. kidnapped them. И Гирадж с вами говорит, что Indian family. часто такое случалось, что юные люди, молодые люди присоединялись, а затем семьи их обратно вытаскивали, то есть отлучали от движения, да. So he got to the village, and there's the mother completely all right, and the whole family, you can't do this, you have, И он вернулся в деревню весь you're такой supposed to be studying, and, волнение. Духовные учителя стали его учениками. Да. Krishna has his way of doing things. Неисповедимы пути Кришны. So we'll stop there. This is Sunday, last day for me. Very Хорошо. nice here. I'm very happy to be here. Остановимся на этом. It's always painful to leave devotees, but then there's so many other devotees. So, Очень замечательно было, Махарадж сегодня покидает нас, уезжает, он говорит, очень замечательно было встретиться со всеми вами, преданными, провести время в этом месте. Всегда больно расставаться вот, с преданными, но с другой стороны, в другом месте ожидать встречи с другими преданными. in another language I don't know. И другой язык, который мне неведом тоже. А потом еще другой язык, который мне неведом и так далее. Krishna can speak all languages. Кришна, он может на всех языках говорить. If someone is saying I'm God, you can ask him how many, Поэтому, если кто-то заявляет при вас, что он Бог, спросите, сколько языков ты знаешь? He can speak the language of animals also. Потому что Бог, Кришна, может говорить на языке животных. They have language. У них есть язык. Maybe better than us sometimes. Порой, может, даже более совершенный, чем наш. Like you see these dog trainers, Вы вот, можете обратить внимание на дрессировщиков собак. they know the dog language, Они знают, им ведом язык собак. but it's usually just, they just do something like the hand and move the Да, face, and make a face, and the Да. dog immediately does whatever they want. Они
разговаривать с собаками They при don't have помощи to say, жестов, they don't- мимики, и те это воспринимают. То есть они все это могут читать, понимать друг друга. They don't, not so much words. Понятно, что там словарный запас ограничен. If you see dogs, they Вот, видели, вот собаки вот такие вещи делают. don't. То есть не обязательно, что они When they're talking to each other, что они не обязательно гавкают, нет, вот они it's могут all postures and stuff. обмениваться мыслями вот при помощи вот этих. Prabhupada could do that with people. Прабхупада мог с людьми вот так же. Like there's one guy, he can train horses. Был один человек, который тренировал лошадей. Usually when they take a wild horse, they tie it up and they beat it and they fall off so many times. Обычно вот когда они приводят дикую лошадь, чтобы ее усмирить, они ее привязывают, бьют ее, вот чтобы сломить ее. He watched the wild horses Но вот он смотрел за дикими лошадьми. and he learned it. So he can take a completely wild horse and in 10 or 15 minutes anyone can ride. Но он научился их повадкам настолько совершенно, что когда к нему приводили диких лошадей, в течение 10-15 минут он любой из них мог просто вот спокойно, без особых усилий It's like смирить. if you ever seen Navina Nirada or somebody. Он говорит, как Навина Нирада, вы, наверное, слышали об этом известном Many books распространителе книг. Вы знаете, когда он распространял сотни книг, но для того, чтобы их распространить, ему много слов даже говорить не надо было. Он просто подходил к людям, вот как-то какие-то мимики делал, и пару слов добавлял, и все брали книги. И многие распространители книг так же. To connect. So this is, an art that with children, with devotees, with anybody. Это искусство общения и с детьми, и с преданными, и с людьми. Connect with the soul, through the super soul. Это как умение устанавливать связь с душой другого человека через посредничество сверхдуши. All right, any comments, reflection, we say, На этом мы закончим какие-то комментарии или какие-то мысли, которые вам пришли. Вот, how do you say? We had enough questions. Или же у вас вопросы? Right. У вас достаточно вопросов, да? Знаю, что в прошлые времена встретили шлейфы в Гурукуле, духовные учителя, жили в его доме, наблюдали жизни, и так общались с ним. Можно? Это же легко, когда видишь жизнь духовного учителя и обучаться от него и в жизни, это очень эффективно. А когда не видишь духовного учителя и его жизнь, не наблюдаешь его аскезы, не наблюдаешь его предания Кришны, его повседневной жизни, очень трудно. Когда духовный учитель приходит, какие-то сомнения возникают, какие-то домыслы какие-то, потому что так регулярно не общался. Это правильно ли так? Правильно что? Лучше. Правильно ли, что вот мы отлучены, или к предыдущим векам лучше было, да? Это имеешь в виду? Что современное вот это количество общения, форма общения, правильно ли она? Да, это имеется в виду? Да, не лучше ли было вот тот стиль общения с духовным учителем? Вопрос таков, что в предыдущие века, как мы все читали вот из наших книг, ученик, он, когда вступал вот в ученичество, переселялся в ашрам духовного учителя, где мог ежедневно наблюдать, где он не только получал информацию о духовном учителя, знания теоретическое, но также мог ежедневно наблюдать, как духовный учитель вот это все, чему учит, все это предание, аскезы и так далее, ежедневно в своих поступках совершает, и он мог понимать духовного учителя гораздо лучшим образом, в то время как мы сейчас этого лишены, и духовного учителя мы видим там очень редко, и когда мы его видим, мы можем неправильно понять его поведение и так далее, потому что мы каждый день не наблюдали его, не понимали. Является ли нынешняя форма общения с духовным учителем правильной, или в предыдущие века более продуманной и более лучшей была форма общения с духовным учителем? Точно? Yeah. Maharaj, the question is like following. As we know from our books, used to move to ashram of his spiritual master, and своих учил в том числе.
we had the teachings, we had the Prabhupada's books, and we have to learn from that. And we learn from other devotees. Нам доступны наставления учителя, нам доступны книги Шрила Прабхупады, у нас есть другие преданные, и вот из этих источников мы должны учиться. So that's, it's just the way it is nowadays. Таков метод для современности. Таков путь. Like Krishna told Vidura, go away. Например, вот мы с вами читали же, что велел Кришна Удаве, он велел ему уходи. Then it says that Уходи от него. or not Vidura, Uddhava. Sorry? He told Uddhava, so, but that order of the Guru, or the order of Krishna is non-different than И как мы с вами читали, вот там было написано, что указ Кришны, его наставление не отлично от самого Кришны. So take the order and follow it, then you're with the Guru, and from the heart you can be directed. Поэтому примите наставление духовного учителя, следуйте им, и тогда это из сердца вас будут вести. Он будет вас вести из сердца. Okay? Is that all right? Будут верно, согласны? Prabhupada only met his Guru 7 times. Прабхупаде довелось встретиться с своим духовным учителем всего лишь 7 раз. And not for, really long time. И знаете, каждый раз это был не очень-то продолжительный промежуток времени. But he said, I've never separated from my Guru. Но при этом он говорил, я никогда не был отлучен от своего духовного учителя, разлучен с ним. Никогда. When devotees first went to India and they met some of the Gaudiya Math people, they would say, well, Prabhupada didn't know this, Prabhupada didn't live in the ashram, he didn't know. Because they were trying to grab the disciples. Когда преданные поехали в Индию, вот с Запада, да, на первых этапах, они столкнулись с таким явлением, что братья в Боге Прабхупады из Гаудия Матха начали наговаривать на Прабхупаду и говорили, обвиняя его в том, что но он не знает того, не знает этого. Почему? Потому что он не жил с нами в ашраме, он не жил в храме, он не делал, то есть он не может всего этого знать. Right? Было? Hare Krishna. Hare Krishna. Следующий вопрос. Давай. Krishna Krishna. Hare Hare. When we say elder, we mean elder by age or by spiritual advancement? Well, both. И то, и другое. Trying to, that's a subtle kind of thing, but Это тонкий момент, но it's very hard to know spiritual advancement. вопрос был, что когда говорит старший, имеется в виду старший по возрасту или по духовному уровню. Очень трудно, видите ли, опознать, кто духовно возвышен. In any culture, there's respect for age. Но в любом случае, в любой But that's not культуре... the only thing, if somebody's older but they're completely nasty and, then you don't have to bow, you don't have to surrender to them. Like they may be demanding, I'm older than you, and shut up, don't. В любой культуре есть уважение к тому, кто старше по возрасту. Even though they're older by age. Но и это из-за этого мы выражаем уважение, но это не единственный фактор. Потому что, может быть, кто-то, он старше по возрасту, но как человек он отвратительный. И это не означает, и он может требовать, что ты должен, я старший, ты должен уважать меня, и как бы ведет себя, требует по отношению к себе почтения, не обязательно, что вы должны ему как бы подчиняться. And then there may be a child who's very spiritually advanced. Потому что это он вроде бы зрел по телу, но по уровню сознания он не зрел, он ребенок. А вот ребенок может оказаться более продвинут, чем вот человек преклонного возраста. But you don't make him the temple president. But you don't make. You don't make him the temple. Но вы этого ребенка не делаете же президентом храма, верно? He has to go to school also. Потому что ему еще He в has to школу learn a lot ходить of things, надо. even though he may be spiritually very advanced. Поэтому, хотя, может быть, он и духовно продвинутый. But we can learn, enthusiasm and
у него мы можем энтузиазму научиться. Like you see, some children, they just love to serve. They're just automatically serving prasadam, and they always want to do something. And they're always very nice. There's one little kid in Bali. There's many children. Many devotees and unlimited children. И вы можете видеть, кстати, зачастую, как дети бывают очень воодушевлены, да, они вот сразу, никто ничего не говорит, они сами вот придут, начинают просад раздавать, одеваются должным образом, всякие служения делать с таким воодушевлением. На Бали, например, там люди обычно имеют много детей, хотя проводится большим количеством детей, у нас много преданных и бесконечное количество детей. When Ranjan Swami came there, he said he never saw so many children. Ранее Swami, когда посетил это место, он сказал, я в жизни столько детей в одном месте не видел. So in the class, the children are always outside running around somewhere. Ну и во время классов, лекции, да, понятно, дети где-то там вот за пределами, да, вот бегают себе. But there's one kid, and I don't know, now he's 5 or 6 years old. He always sits right in the front. Но вот был один малыш, может быть, ему сейчас 5 или 6, он всегда сидел в первом ряду вот с такой выпрямленной спиной. And he's always the first one, wants the garland. And every kirtan he's got his mridangi, plays perfectly. Он был первым, кто надевал гирлянду всегда, приносил с собой свою маленькую мридангушку и совершенным образом играл на ней. Ever since he was even, I don't know, 2 or 3 years old, his parents, he had his own little artik stuff, and every artik, he would be doing artik. Он с собой таскал в храм вот маленькие, соразмерные его маленьким ручонкам вот эти парафернарии для арати, и параллельно арати своими маленькими вот этими парафернариями проводил арати. Родители приводили. Obviously very spiritually advanced. Очевидно, что you don't make him the temple president or in charge of the Rath-yatra or something. Президентом храма или поставить его. You encourage him to can carry on with that. Вы можете вдохновлять его, чтобы он продолжал вот это все. The other kids are all really nice too, but they can't sit through the whole class. Но у них терпения не хватало. Always right in the front. Но он всегда в первом ряду вот и прямо. И глаза вот, ни в одном глазу сна нету. Wow, what is it? О, что это такое? So we have to be careful because you never know who's. Поэтому надо быть очень осторожными, вы никогда не знаете, кто есть кто. All right. Хорошо? So just better to respect everybody. Поэтому наилучший вариант выражать почтение всем и каждому. Rupa Goswami gives it. Some people, they chanting, but they're not very good. So you keep your distance, but you still respect them as devotees. Yes. Как Рупа Госвами нас наставляет, что есть преданные, которые не воспевают, но не очень хорошо, не в правильном настроении. Поэтому вы должны держать с ними дистанцию. Но тем не менее вы их уважаете, но на расстоянии. Но уважаете. In our neophyte condition, we have to judge a little bit. Потому что на нашем начальном уровне вот мы должны вот какое-то вот такое различие проводить должны. Like there's a devotee, they're chanting, they're vegetarian, smoking marijuana. So, okay, they're devotees, but we don't want to live with them or, take instruction from them. So, как, например, but it's a devotee, but keep your distance. Как, например, вот можно встретить преданных, которые не воспевают, там служат параллельно марихуаной, вот обкуриваются. И, конечно, они преданные, мы им выражаем почтение, но жить с ними нам не хотелось бы. Тем более выслушивать от них поучения точно не хотелось бы. Поэтому мы выражаем почтение, но мы соблюдаем с ними дистанцию. Alright. Хорошо? There is one written question. Oh yeah. Before the class. Порою преданные приходят в домохозяева и остаются в храме ночевать, не спрашивая разрешения руководства храма. Когда им делаются замечания, не обижаются, что в таком случае делать руководству. Преданные обосновывают свое поведение тем, что это дом Кришны, и почему у кого-то вообще разрешение спрашивать. Дом Кришны открыт для всех. Sometimes devotees who live outside at home
they used to come to the temple and stay at night here, but they do it without asking any permission from temple management. And when temple management asks them to do this, they feel offended, and they say, why, after all, why should I ask any permission? This is the house of Krishna, and it is open for everyone, so why should I ask any permission from someone in the house of Krishna? No, you should. That's proper etiquette, you know. Нет, вы должны спрашивать, потому что таков правильный этикет. That should be policy, you know. Это должно быть общее правило. Right? It's not the hippies who's called crash pad. Crash pad. They just had some apartment, you know, where yes. you could crash. That means, you know, you sleep. I see. And anybody just come and go. Yes, I see. Это не заведение, вот куда хиппи приходит, и каждый может что угодно сделать, чуть ли не стены снести, да, вот все в пух и прах разносить. But the temple is, you know, Krishna's house, so Krishna has his representatives, and you can't ask Krishna, so you have to ask his representatives. Да, храм это дом Кришны, но вы не можете лично у Кришны разрешение спросить, да? Поэтому Кришна прислал сюда своих представителей. Вот вы спрашиваете. We should want them to stay if they're going to get up in the morning. If someone stays, then they should get up for Mangalarti. Более того, если кто-то хочет оставаться вот в доме Кришны в храме, он должен не только разрешение спросить, но он должен обязательно порядке вставать на Мангаларати. Not that they get up at 9 o'clock for breakfast or something. А не так, что вот к завтраку как раз вот тютельку в 9. Unless they came traveling from far away or something. But it's just natural etiquette to это, конечно, за исключением случая, когда вдруг неожиданно вот откуда-то издалека ехали, вот просто не было возможности предупредить, да. Вот, в остальных случаях во всех надо заранее. Это же этикет, естественно. And the temple authorities should be happy to have people stay, but then they also might know that somebody's a real troublemaker or something, and they don't want them to stay. И, конечно же, sometimes there's people like руководство храма, оно должно радоваться тому, что преданные хотят прийти остаться на таких условиях. В то же время может случиться и такое, что руководство храма знает, что кто-то создает очень большие беспокойства, то есть и они могут отказать. All right. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо вам огромное. You have a big time coming up. You've got Rohini Sutra Prabhu coming in a few days. У вас настают вот такие великие времена, хорошие времена. Rohini Sutra приезд ожидается, да? For 5 days of festivals, huh? 5 дней фестиваль без остановки. He's always very blissful. He's always very blissful. И он всегда в состоянии блаженства, да? He was one of those mystical book distributors also. Он был один вот из тех самых распространителей книг, который вот мистическим образом делал свое дело. They told him when he first came, no, you're too weak, you know, his body is so you can't distribute books. Когда он присоединился, первое, что ему сказали, ну ты слишком хиленький, слабенький, распространитель книг из тебя не выйдет. Then I don't know, it was Manohar or something, he said, they went with him and they said they looked across the street and everybody's taking the book. Но вот затем вот Манохара и кто с ним ходил на распространение, он сказал, он говорит, я был свидетелем, что вот каждый, кому он подходил, все буквально брали книги. So he taught Navina Nirada. И тот Навина Нирада. Он был тем, кто обучал Навина Нираду даже. Very special devotee. Особый преданный. And then 20 others are coming, and then Gopal Krishna Maharaj comes in. И затем к вам еще Гопал Кришна Махарадж, да, приезжает. So you're benedicted. Вот столько благословений на вас, благословенны вы. And I hope I can come back sometime. И может быть я смогу через какое-то время вернуться. It's a big world, you know. So many devotees now everywhere.
Мир большой, но и столько преданных сейчас везде. Everywhere you go, there's more and more devotees and more places. And Мир, куда вот сейчас не отправляешься, все новые и новые места, новые и новые преданные, все больше и больше. In Indonesia, they have more than 20 Rath Yatras every year. В Индонезии более 20 Радха-ятр проводится. Every 2 or 3 weeks. Каждые 2-3 недели. Sometimes every week. А порою даже раз в неделю. And I was in Malaysia one time. I had 3 Rath Yatras in a row: Friday, Saturday, and Sunday. Different. Однажды вот я был в Малайзии, и там вот на протяжении нескольких дней, 3 дней, 3 раза в неделю Радха-ятра. Каждый раз новые группы. A new group in some other town far away. И новый город, который вообще в отдалении находится от предыдущего. All right. So, Hare Krishna. Spasibo. Спасибо. Sorry, I don't know any of the Russian. Hare Krishna, Krishna.